जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर और आज अपने उस्तादों के घर बाबा अब्दुल सत्तार साहब के घर से लाइव हैं। और साथ में मेरे छोटे उस्ताद मोहम्मद अकमल साहब, जो बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी में पग जो है ना वो अकमल भट्टी साहब को दी हुई है। तो कुछ दोस्त आ जाएं ज़रा, तो फिर मज़ीद आगे लाइव चलते हैं। जी शियान काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सब खैरियत है? जी जुनैद भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा भट्ट साहब और ज़रा काज़मी साहब काइंडली ज़रा वीडियो को दूसरे ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। ये शेयर कर दो, ठीक है। और दोस्तों कुछ दोस्त और शामिल हो जाएं तो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो तब तक दोस्तों भट्टी साहब आपसे गपशप लगाते हैं, मेरे छोटे उस्ताद मोहतरम और बाबा जी से फिर मिल के आज आप सिर्फ इन्फॉर्मेटिव आज इंशाल्लाह जो इंटरव्यू है वो देने लगे, जिसमें हम अच्छे कबूतर के मुतालिक जो है ना वो आप लोगों को आगाह करेंगे। तो डायरेक्ट अकमल भट्टी साहब खुद आपसे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे भी वो करना चाहें या जो आप सवाल करेंगे आज आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे अकमल भट्टी साहब। और साथ में बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये लें दोस्तों, मैं मोबाइल उन्हें ही देने लगूँ, वो खुद ही आपसे बात करें। हेलो हेलो करना मैं ज़रा शेयर कर रहा हूँ, तुझे पढ़ो तो मामूरा नाल ज़रा गप शप लाओ तुझे, मैं थोड़ा इधर शेयर कर। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब वीरों को, क्या हाल चाल जी? ज़रा फेसबुक जी हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब की हाल है? ठीक हो? सब खैरियत है? फेसबुक खोले ज़रा। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? हाँ शेयर कर दें सारे ग्रुप। ये दोस्तों बाबा जी मेरे साथ और साथ में अकमल भट्टी साहब भी। जी इफ्तिखार निको साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। हरिंदर सिंह जी ज़रा ग्रुपों में शेयर कर दे वीडियो को, ताकि और ज़्यादा दोस्त शामिल हो सके। बगैर नोटिस के आए हैं तो खैर हो जाए इंशाल्लाह। आज बड़ी मज़े की वीडियो होने लगी है, क्योंकि आज मैं अपने साथी कराम से जो है ना वो अच्छे कबूतर के मुतालिक, उनकी पहचान के मुतालिक जो है ना वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। और बड़ा इन्फॉर्मेटिव जो इंटरव्यू है वो होने लगा। जी राजा इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, सब खैरियत है? जी हरिंदर सिंह जी ज़रूर पूछते हैं इंशाल्लाह। जी आसिफ शेख साहब, जमील अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, साथ में गपशप भी लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र, तुसी सुनाओ ठीक ठाक जी? बस शुक्र अल्लाह ताला दा। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, की हाल है? तो वेश वे दा सुनाओ की हाल जे? चलो अल्लाह खैर का। अच्छा जी दोस्तों, आज छोटे उस्ताद मोहतरम जो अकमल भट्टी साहब हैं, हमारी जो उस्तादी दस्तार है अब भट्टी साहब के पास ही है, तो उनसे गपशप लगाते हैं। अच्छा भट्टी साहब, हमें सबसे पहले तो अच्छे कबूतर के मुतालिक बताएं। आज एक ऐसी करते हैं कि आँख और पलक को रख लेते हैं। अच्छे कबूतर की आँख किस तरह की होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए? ऊँचा बोलना। चमकदार होनी चाहिए अख, अख ठीक है, चमक शाइन वाली जरा होनी चाहिए। पॉइंट सानू दसने ने नाल वजात भी दसनी है की वजह होंदी है, उनके फैक्टर की ने, धुप च फैक्टर की ने,
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਜ਼ਰ। ਅੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਖ ਪਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਲ ਉਹ ਬੈਜ਼ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲ ਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿਲ ਯਾਨੀ ਬਾਅਦ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਡਨ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਡਰ ਯਾਨੀ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਲ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਦੇ ਗਿਰਦ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਰਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਆਵੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਪੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਯਾਨੀ 1.2 ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਛੋਟੇ ਜਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਆਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮ 'ਚ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਸਫੈਦ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੀ ਸਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 3 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਆਫ ਵਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਪਿਲਾਹਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੈਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੈਦ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਲਾਹਟ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਗੁਲਾਬੀ ਪੰਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟਾਅ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋੜ ਭੱਜ ਹੋਏਗੀ, ਲੈਣਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਰਾਤ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਰ ਜਾਂ ਮੈਰੂਨ ਕਲਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਖ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ? ਜ਼ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੰਗ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ੰਗ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਲੇਜੀ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾਤ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਮਦੀਨ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੋਲਡਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਫੈਦ ਅੱਖ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਜ਼ੰਗ ਦਾ ਅਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਅੱਖ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ,
ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। उन्नी ज़्यादा वापसी करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस तो इलावा कुछ साझा कराम अजकल बड़ा सोशल मीडिया के उत्ते ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ? ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦਾ ਤਿਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਤਿਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੰਗ ਦਾ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ यानी कि सफेदी च या लाली च, ठीक है, फिर ये दोस्तों जरा डायरेक्ट बात करें, मैं अच्छा यानी कि फिर उत्ते यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਚਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਫਿੱਕੇ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 골ਡਨ ਰਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿੰਗ ਲਾਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਡੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ 골ਡਨ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਕਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ, ਸਿਲਵਰ ਤੇ 골ਡਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਰਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਲਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਨਾ ਛੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਪ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਈ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਡੋਬ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਨੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਨੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਯਾਨੀ ਤਿਲ ਦਾਇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਪਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਕਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਦੂਰੀ ਪਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਲਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਪਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਗਰਮ ਲੋਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਲਕ ਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪਲਕਾਂ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਕ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕ ਪਲਕ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਕਲਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪੀਲੀ ਹੈ, ਸੰਧੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਧੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਲੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਯਾਨੀ ਪੀਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਕਮੱਗਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਡੀ ਹੈਗੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਆਏਗੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ, ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਾਮਦੀਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਹੈਗੀ, ਸੰਦੂਰੀ ਪਲਕ। ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਈਟ ਪੀਲੀ ਪਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਲਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟ ਪੀਲੀ ਪਲਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਲਾ ਸ਼ੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਮ ਹੁੰਦੀ। ਬਗਲ ਦਾ ਤੇ ਦੁਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਗਲ ਨੇ ਸਮਾਨ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਮ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਮ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਗਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਬਗਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਪਲਕ ਬਗਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਗਲ ਦੇ ਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਛਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਗਲ ਅੱਛੀ ਭਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੁਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1.5 ਪੱਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾਈ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌੜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਨਲੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਮ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੰਢ ਮੋਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਦੁਮ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਗੋਲ ਦੁਮ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਾਓਗੇ ਫੌਰਨ ਬੁਲੰਦੀ 'ਚ ਜਾਏ, ਬੁਲੰਦੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਨਾਵਟ। ਦੁਮ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੇਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦਰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 3 ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾ 10ਵਾਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ 8ਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਕੁਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 10ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਪਰ ਨੇ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀੜੀ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਆਸਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਨਾਵਟ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਪਟੀ ਨੁਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ, ਬਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਛੋਟੇ, ਆਖਰੀ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਤਰਤੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਪੈਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਟੱਚ ਕਰਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰੱਖੋ, ਥੱਲੇ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਦੀ ਇੰਜ ਸੀੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰੇ ਲਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸਾਜid ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਫੋਰमेशन भट्टी साहब। उस तो अलावा मलिक अवैस साहब जो है वो सलाम कर रहे हैं आपको। अच्छा, इसी तरह मलिक अवैस साहब का सवाल है कि ब्रीडर जोड़ा लगाना हो तो बगल कैसी होनी चाहिए, और अगर क्रॉस लगाना हो तो बगल कैसी होनी चाहिए? देखो जी, दोनों जोड़े एक ही कैटागरी तक लाई जाते हैं। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬਰੀਡਰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅੱਖ ਅਗਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੱਟਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸਾਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਸਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਸਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਅੱਛੀ ਹੋਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਦੀਆਂ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਪੱਠੀਆਂ ਆਪ ਵੇਚਦੀ ਲਾਓਗੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਨਸਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਹ ਵਾਲਾ ਨਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਹ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਓਗੇ 12 ਨੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੇ ਟੈਡੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਡੀ ਲਾ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, 4 ਨੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, 12 ਨੇ ਟੈਡੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਸਲ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀਆਂ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ध्यान से सुनना है। ਡਾਹ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਡੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਹ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਓ। 4 ਨੇ ਟੈਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, 12 ਨੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰ 12 ਨੇ ਟੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 ਨੇ ਡਾਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਸਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸਭ ਤੋਂ। ਆਦੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਝੋਲੀ ਦਾ ਲਾ ਲਵੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਸਲ ਬਣਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਨਸਲ ਬਣਾਉਣੀ, 2 ਨਰ ਲਾ ਲਓ। ਅਸਲ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰ ਪੁਰਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ध्यान से सुनो, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜੋੜਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਉਹਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, 9 ਵੱਡੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਤਿੰਨੇ ਐ ਕਿੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਲੰਮੇ, ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਪੰਜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮਝੋ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾਂ ਉਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक हो। ਬਾਕੀ अच्छा, राजा सुहेल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वीर जी, अकमल भट्टी साहब मेरा स्पेशल सलाम देना ते मिस यू भट्टी साहब। हाँ, मेरे नाल साउथ अफ्रीका होंदा मेरा दोस्त शौकीन हैगा भी कबूतरां दा जी। जी राजा साहब सलाम दे दिया आपका। अच्छा, आकिब जो सब पूछ रहे हैं जिस जोड़े का बच्चा दस्ता साफ करके उड़ता है वो जोड़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रहनुमाई फरमाएं। ਦੇਖੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਘੋੜਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਉੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ ਹੀ ਉੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਸੂਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ठीक होगा। अच्छा, इस तो अलावा चांद चीमा साहब पूछ रहे हैं चूंच और आंख का आपस में क्या लेवल होना चाहिए? देखिए जी, चोंच लंबी होनी चाहिए है
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਰੀਕ ਔਰ ਹਾਫ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੰਝ ਹੋਏਗੀ ਕਬੂਤਰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਚੁੰਝ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਚੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਘਰਕੇਗਾ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੁੰਝ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਟੈਮਿਨਾ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮਲਕ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਖ ਤੇ ਚੁੰਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵਰਾਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, आँख ऊंची होनी चाहिए। ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ये दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, मैंने जानबूझ के रिपीट किया है। बाबा जी इसका जवाब देंगे कि जो मतलब मुंह होता है, चूंच वाला हिस्सा जो होता है वो आंख से ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए या बराबर होना चाहिए? इसका जवाब बाबा जी से लेते हैं जी। उस्ताद जी जरा बताइए। ਨੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੇ ਅੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਚੋਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक हो गया। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ Point ਹੈ। ਅੱਖ ਦਾ ਔਰ ਵਿਰਾਸ਼ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝੁਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਲ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਦਾ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਜ਼ਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਜ਼ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਝੁਕਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੰਝਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੁਕਾਓ ਚੁੰਝ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਚੁੰਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁਕੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆ ਲਗੜ ਲੁਗੜਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚੁੰਝ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖ ਐ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ अच्छा जरा दोबारा रिपीट कराया जाए सवाल। ਦੇਖੇ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ ਅਕਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕਲ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਕਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ। अच्छा वो दायरा पाटा होए कि पूरा होना चाहिए? ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁxtਲਫ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਅਕਲਮੰਦ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅਕਲਮੰਦ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਰਿੰਗ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਦਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰਾਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ। ਇਹੋ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਡਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। लो जी दोस्तों, एक दोस्त ने अंदर बाबा जी को कॉल भी कर दी। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੀ ਜਨਾਬ? ਸਾਕੀ ਗੁਜਰ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। जी दोस्तों सुनाए, मजा आ रहा है ना?
मेरे उस्तादों की बातें सुनने का। हाँ, शुक्र दोस्तों इस अल्लाह घर का। में सवाए सच के कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे कबूतर की पहचान मैंने तो यहीं से सीखी है। जितनी बातें आप लोगों से करता हूँ, जो कुछ आप लोगों को बताता हूँ, यहीं से, ये मेरे सामने बैठे हुए, अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी दे बाबा जी को, यहीं से सीखा हुआ है। इन्हीं के हाँ, मैं कबूतर मेरे पास है, सब कुछ इन्हीं का दिया 15 हुआ साल साउथ अल्लाह ताला अफ्रीका की में, फिलहाल मैं ज़ात के पाकिस्तान बाद। विच है। तो अभी एक दोस्त का साउथ अफ्रीका से कॉल आई हुई है, बस वो अभी दरमियान में से हाँ, लाइव से फिलहाल उसने कॉल ये कर दी जरा बाबा जी को। कोरोना दा मसला तो तो गुजरा गएगा। अभी मजीद आगे बात करते हैं, हड्डी जोड़ के ऊपर भी का बात करते हैं, और कुछ बड़े ज़्यादा जो फिलहाल पोशीदा मैं राज होते देखिएगा। हैं उसके ऊपर भी अभी मैंने बात करनी है। कितनी जुटे रहिएगा, जगह मैं में? हमारे साथ कहीं ना जाइएगा। तो बड़ा मज़ा आने लगा है आज, क्योंकि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भट्टी साहब भी और उस्ताद मोहतरम भी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ठीक हो गया एहसन जट साहब, राजा शुएब साहिब, मलिक अवैस साहब, ठीक। सर मैं जी उधर बहुत पुल मज़ा आ मारने रहा है। थोड़ी देर लाइव रहें, कुछ हम भी सीख जाएंगे। हाँ, मलिक पुल साहब मारने वाली, अभी लाइव ही हैं, आज अ, अपने उस्तादी घराने में कोको आए हूँ, तो पाने। आज तो लंबा लाइव चलेगा इंशाल्लाह, बेफिक्र हैं। टैडी में जी, सियालकोटी डॉक्टर ब्लड सलमान है, यानी चांद चीमा साहब क्या करते हो यार, ये कोई बात पूछने वाली है? ये तो लड़ाई वाली बात है, और लड़ाई वाली बात ना मेरे उस्ताद करते हैं और ना मैं करता हूँ, इसलिए ऐसी बात और ऐसा सवाल नहीं करते। जहाँ से ये कबूतर बने ये सारी दुनिया को पता है कि टैडियों में कौन सा पारा है, कहाँ से बने, क्या सिलसिला है, तो इसी पे कर। अच्छा जी, ज़रा दोबारा अपने सवाल पे आते हैं। हड्डी की बात हो रही थी, हड्डी का बताइए कि हड्डी कैसे होनी चाहिए? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨਮਾ ਹੋਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੁਮਾ ਪਸੰਦ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰਲੀ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਿਪ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਚ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸਲ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿਪ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਖੋ, ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋੜਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਪੋੜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਪੋੜ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਖਲੋਵੇਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਯਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤ ਕਰਕੇ ਖਲੋਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਸਲਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਫੈਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। फैसल भाई जवाब दे देता है जी। अस्सलाम वालेकुम अली शेख साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਗਲ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕੁੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਟੀਲ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਮੋਟੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਰੀਕ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੇਗਾ, ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੰਦਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ?
ਬਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਮਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਯਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਕ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁੰਦਾ ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੰਡੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 2-3 ਰੈਸਟਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। चलो ठीक हो गया। ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਗੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੇਪ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ। ਕੁਝ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ। ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਹੱਥ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 1 ਹੱਥ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਦੋ ਛੋਟੀ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੂਤਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਲੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਲੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ठीक है। इस तरह कबूतर बैलेंस ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है जी। शबान हमीद साहब, क्या हाल है? मुल्तान से अब हमारे साथ है, कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा भट्ट साहब, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜ ਨਲੀ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਦ ਗੁੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੰਬ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥੇਲੀ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਪੋਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਲੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਪੰਜਾ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਯਾਨੀ ਤਰ ਅੱਖ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਅੱਖ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਖ ਤੇ। ਅਗਰ ਅੱਖ ਤੇ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ। अच्छा बाबा जी, इस्लाम कहता पिया मियाँ साहब दा मुल्तान वाला शागिर्द। हाँ जी शबान भाई, बाबा जी इस्लाम कह रहे हैं आपको, जवाब दे रहे हैं आपका। अच्छा, इस तो अलावा ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਨ ਬਰੀਡ ਤੇ ਆਊਟ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये देखो, इन ब्रीड और लाइन ब्रीड डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। इन ब्रीड हैगी तुसी एक भैन भरा यानी आपस च लाई जाते जो, ठीक है। लाइन ब्रीड एक नस्ल की होंगी हैगी, ठीक। एक क्रॉस ब्रीड जी दो मुख्तलिफ
ਬਰੀਡਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਰੀਡ ਕਰਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक हो गया। चलें दोस्तों, अब दीजिएगा इजाज़त। थोड़ी देर बाद फिर लाइव आऊँगा बाबा जी के साथ, और बाबा जी के कबूतरों के साथ लाइव खुड्डे के अंदर खड़े होकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों मैं रिपीट करने लगूँ, अभी तो भट्टी साहब का जो ना बड़ी वजाती इंटरव्यू आज आया और बड़ा मज़ा आया, शुक्रिया अदा करते हैं भट्टी साहब का। और बाबा जी के कबूतरों के साथ अभी थोड़ी देर में दोबारा लाइव आऊँगा खुड्डे के अंदर से, और जो बाबा जी की मेन ब्रीड्स हैं उनका आपको शौक करवाना है, तो कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, दोबारा लाइव आते हैं।